السلام علیکم۔ میری ساس روز باسی کھانا میرے سسر کو کھلاتی، یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی۔ کئی کئی دن پرانا کھانا وہ میرے سسر کے سامنے رکھتی تھی اور میرا سسر بھی خاموشی سے کھا لیتا۔ مزید حیرت مجھے اس بات پر تھی ان کے بچے بھی کچھ نہ کہتے۔ مجھے اپنے سسر پر بہت ترس آتا۔ ایک بار میں نے باسی کھانا چھت کی منڈیر پر ڈال دیا تاکہ سسر کو کھانا نہ پڑے، لیکن جب رات کو میں نے سسر کی پلیٹ دیکھی تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ ان کی پلیٹ میں نئی نئی شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ ایک عجیب سا خوف میرے سر پر سوار تھا۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سنا تھا کہ سسرال ایک خطرناک جگہ ہوتی ہے جہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سسرال آ کر مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میرے سسرال والے تو بہت اچھے لوگ تھے۔ میری ساس نندے بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ میں بڑی بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری شادی کو ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور میری نندے مجھے کمرے میں ہی کھانا پہنچا کر چلی جاتی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ شادی کے شروع کے دن اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارو، اس کے بعد تمہیں ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر حامد بھی ایک اچھا انسان تھا اور وہ بھی میرا پوری طرح خیال رکھتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی جب میں نے کمرے سے نکلنا شروع کیا تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب منظر دیکھا، جسے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ پورا گھر اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا، لیکن گھر کا سربراہ ہی دو دن پرانا باسی کھانا کھاتا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد پہلی دفعہ میں دسترخوان پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سارے گھر والے ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کو دسترخوان پر جگہ دینے کی بجائے میری ساس نے پیچھے کی طرف پڑے پلنگ پر ہی ایک پلیٹ میں کھانا پہنچا دیا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہت زیادہ باسی روٹی کے ساتھ 2 دن پرانا بچا ہوا سالن ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ میں نئی اس گھر میں آئی تھی، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھتی، لیکن مجھے اپنے سسر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے تو اتنے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، پھر میری ساس کیوں میرے سسر کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ رات تو میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کے کھانے پر میں نے دوبارہ اسی طرح سسر کو رات کا بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ باقی سب تو تازہ کھانا کھا رہے تھے، پھر سارا بچا ہوا کھانا بھلا میرے سسر کے حصے میں ہی کیوں آتا تھا؟ شاید میرے سسر کو باسی کھانا پسند تھا، لیکن جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت مجبوری میں اور بہت مشکل سے یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں کی طرف ڈالی، جس میں میری 2 نندے اور ایک دیور شامل تھا، اور میری ساس بھی دسترخوان پر ہی موجود تھی، لیکن وہ سب ہی بہت اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے اور کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کا باپ باسی کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ امی ہر اچھی سے اچھی چیز پہلے ابو کے لیے علیحدہ کر کے رکھتی۔ دسترخوان پر جب میرے ابو آ کر بیٹھا کرتے تو سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ ہم سب بہن بھائی سب سے پہلے کھانا نکالنے کے لیے ڈش کو ابو کے آگے کرتے اور پھر ہم بہن بھائی کھانا لیتے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا، لیکن اپنے سسرال کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ یہاں میرے سسر کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تھے اور سب اپنے کھانے میں مشغول رہتے۔ میرے سسر باسی اور کڑک روٹی کو بہت مشکل سے چبا چبا کر کھاتے اور کھانے سے زیادہ پانی پیتے، لیکن گھر کے کسی بھی فرد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ جب میرے شوہر حامد بھی دسترخوان پر موجود ہوتے تو وہ بھی ایک نظر اپنے باپ پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ شروع میں تو 10-15 دن میں بھی خاموشی سے اسی ماحول کا حصہ بنی رہی، کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس بارے میں گھر میں کسی سے بھی کوئی سوال کرتی۔ لیکن کچھ دنوں بعد ہی جب میں گھر کے ماحول میں پوری طرح ڈھل گئی اور سب لوگوں سے میری بات چیت بہتر ہونے لگی تو میں نے اپنے شوہر حامد سے اس بارے میں بات کی
اور ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا کہ آپ کے باپ اتنا زیادہ باسی کھانا کھائیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تازہ اور گرم گرم روٹی توڑیں۔ یہ سن کر نرم مزاج حامد اچانک ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم میرے ماں باپ کے معاملے میں نہ بولو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے حوالے سے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے گھر کی ذاتی معاملات ہیں۔ حامد کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں بھی تو اسی گھر کی فرد تھی، لیکن انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا تھا کہ یہ ان کے گھر کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی اس گھر کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ میں اب خاموشی سے چلتے پھرتے صرف اپنے سسر کی طرف دیکھتی رہتی اور میرا دل یہ دیکھ کر عجیب سی اداسی کا شکار ہو جاتا کہ میرے معصوم اور بے ضرر سے سسر جو کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے اور سارا دن خاموشی سے پلنگ پر بیٹھے رہتے تھے، انہیں ہر کھانے میں صرف اور صرف باسی کھانا ہی دیا جاتا۔ ان کے پاس شاید پہننے کے لیے بھی 2 ہی جوڑے موجود تھے، کیونکہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں 2 جوڑوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بیٹیاں تو بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہی ہوتی ہے۔ یقیناً میری نندیں یہ دیکھ کر ضرور دکھی ہوتی ہوں گی کہ ان کے باپ کے ساتھ ان کی ماں کا رویہ کس حد تک خراب ہے۔ گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہیں مناسب کھانا بھی کھانے تک کو نہیں دیا جاتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ بات بھی بہت حیران کرتی کہ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا جبکہ میں ان کی بہو تھی۔ اچھے سے اچھا کھانا ہو یا پھل ہو وہ سب سے پہلے مجھے ہی پوچھتی، تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتی تھی؟ ہر بات پر وہ میرے سسر کو جھڑکتی تھی اور بہت برا بھلا بھی کہتی، ان کو کھانے کو باسی کھانا دیتی اور پہننے کے لیے بھی میرے سسر کے پاس ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ جب میری نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے میرے سسر کو گھر سے باہر بھیج دیا، یہاں تک کہ رشتے والے آ کر چلے گئے۔ میری نند کا رشتہ بھی پوری طرح طے پا گیا، لیکن میرے سسر کو ان لوگوں سے بالکل ہی ملنے نہیں دیا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ آمنہ کے سسرال والے ابھی تک ابا جان سے نہیں ملے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے بہت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ آمنہ کا رشتہ ہو گیا ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے۔ شادی والے دن تمہارے ابا جان ان لوگوں کو دیکھ ہی لیں گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی کا باپ شادی والے دن ہی اپنے ہونے والے داماد کو دیکھے گا۔ آمنہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے سسر کے ساتھ سب کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میں نے آمنہ سے بھی کہا کہ ابا جان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے اور تم لوگ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ یہ سن کر آمنہ نے مجھے وہی جواب دیا جو حامد نے دیا تھا کہ یہ امی اور ابا جان کا آپس کا معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ بھابھی آپ اس سے دور رہیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے، ورنہ اگر اماں جان کو پتہ چلا کہ آپ اس معاملے میں دخل دے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ خراب ہو جائے۔ آمنہ کی بات سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ آمنہ واقعی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اگر اماں جان مجھے ہی اپنا دشمن مان لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ابا جان سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتی، کیونکہ ابا جان تو ان کے شوہر تھے، پھر بھی وہ انہیں بالکل نہیں بخشتی تھی، جبکہ میں تو ان کی بہو تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ساس کو اچانک سے بازار جانا پڑا۔ آمنہ کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اماں جان کے ہر روز ہی بازار کے چکر لگنے لگے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میں میرے اور ابا جان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میں نے خاموشی سے سارا بچا ہوا کھانا چھت کی منڈیر پر ڈال دیا تاکہ باسی کھانا بچے ہی نہ اور ابا جان کو وہ کھانا نہیں کھانا پڑے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی ہوگی اور اس کا خمیازہ بھی میرے سسر کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ سارا باسی کھانا چھت پر ڈالنے کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا تھا اور میں نے سارے برتن دھو کر باورچی خانہ پوری طرح صاف کر دیا اور رات کا کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس آمنہ اور میری چھوٹی نند کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی رات کا کھانا بھی بنا لیا اور گھر بھی صاف ستھرا کر دیا۔
मुझे यकीन था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो ससुर को बासी खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के दस्तरखान पर मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी सास इस हद तक भी जा सकती हैं। अपने ससुर के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे ना उतरा और मैं खामोशी से दस्तरखान से उठ गई। हामिद ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वो सबके सामने खामोश रहे और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वो मुझे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। मुझे हामिद के ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो कैसे बेटे थे जो अपने बाप के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त कर रहे थे। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने हामिद से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आपके जैसा ना हो, जो आपको एक एक नवाले के लिए तरसा दे। ये सुनकर हामिद हक्का बक्का रह गए कि मैं क्या कह रही हूँ। हामिद ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने हामिद की तरफ एक शिकवा भरी नजर डाली और रोते हुए हामिद से कहा कि जब आप अपने बाप के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके ऊपर होने वाले जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये सुनकर हामिद ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में इल्म ना हो तो इसके बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। हामिद अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मुझे ये सोच सोच कर हौल उठ रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और अगर मेरी औलाद भी हामिद के साथ यही सलूक करेगी तो तब हामिद क्या करेंगे? क्योंकि मकाफात अमल भी एक हकीकत है और जो कुछ हम बोएंगे हमें वही सब काटना भी पड़ेगा। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजार दी थी। मुझे किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के दस्तरखान पे ये देखा था कि मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्ची गोश्त की बोटियां और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया तो मेरी जान ही निकल गई थी। साथ साथ वो मेरे ससुर को बहुत ज्यादा बुरा भला भी कह रही थी और बाकी सब बच्चे आराम से अपना खाना खाने में ऐसे मशगूल थे जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। इसके साथ ही वो अपने शोहर को कह रही थी कि तुम्हें ताजा खाने का बहुत शौक उठा है ना, तो ये लो बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बासी खाना छत पर डाला है, अब तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर उस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। खाना उन्होंने नहीं बल्कि मैंने छत पर डाला था और अब इस बात की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को उस वक्त ये बताती कि बासी खाना मैंने छत की मंडेर पर डाला है, लेकिन मेरे अपने हलक से भी एक नवाला नीचे नहीं उतरा था। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी थी और सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो मेरे सामने ही सहन में मेरे ससुर उसी टूटे हुए पलंग पर नमाज अदा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी नमाज खत्म हुई तो वो मुझे देखकर बहुत शफकत से पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, आज इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गई? ये सुनकर मेरी आंखें फिर से भीगने लगी और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने छत की मंडेर पर डाला था ताकि उन्हें बासी खाना ना खाना पड़े, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस अमल की वजह से वो खाना खाने से ही महरूम रह जाएंगे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी। मेरे ससुर ने फौरन ही मेरे हाथों को हटा दिया और कहने लगे कि बेटी, इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र बासी खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर भी बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंडक के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सोते हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि अब्बा जान, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपका एहसास नहीं और अम्मा जान भी आपके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करती हैं। घर में सब ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना बासी खाना ही क्यों दिया जाता है? अब्बा जान मेरी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बदसलूकी नहीं करती और ना ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया था।
अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें अपनी बीवी और बच्चों से कोई शिकवा क्यों नहीं था, जबकि उनकी हालत देख देख कर तो मेरा अपना दिल जलता था। सर्दी शदीद हो रही थी और अभी तक कोई अपने कमरों से नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठ गई थी जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई तो इन दोनों की उम्र के दरमियान काफी फर्क था। मेरी सास एक 16 साल की कम उम्र लड़की थी, जबकि मेरे ससुर एक 32 साल के मर्द थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर खड़ा किया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए। इसके बाद ही उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र लड़की को मेरे ससुर के लिए मुंतखब किया ताकि वो उसे दबा कर रख सके और अपने बेटे की कमाई पर खुद ऐश कर सके। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास शादी होकर उनके घर आई तो वो पहले दिन से ही अपनी सास के मजालिम का शिकार हो गई। उनकी सास उन्हें खाने तक को नहीं देती और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भिजवा दिया करती और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा कुचा और बासी खाना ही आता। लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक ना किया और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपनी माँ की खातिर खामोश रहे। मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब उनके यहाँ हामिद की पैदाइश हुई। मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर ही थी और मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें मजीद परेशान करती। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी मुलाजमत थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी को एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खिला सकते थे, जबकि उनकी बहनें जब जब रहने के लिए आती तो उनके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनता और मेरी सास सारा वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ रहती और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक नवाला भी बाकी ना बचता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी सास कभी मेरे ससुर से कोई शिकायत ना करती, लेकिन हामिद के साथ होने वाले 2 बच्चे उसकी खराब सेहत की वजह से पैदाइशी तौर पर मुर्दा हुए, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वो काम करने की काबिल थी सब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो काम करने की काबिल ना रही तो हामिद की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना तक वक्त पर न दिया जाता। मेरे ससुर की 6 की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी बीवी ही भूखी थी। दिन ब दिन मेरी सास की सेहत गिरती जा रही थी। कोई उनका परेशानी हाल नहीं था। वो दूसरे शहर से शादी करके आई थी और उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को मजीद जन्म दिया और उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। एक दिन हामिद की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वो हामिद की माँ को तलाक दे दे और इस तरह उन्होंने बहुत मजबूर होकर हामिद की माँ यानी मेरी सास को तलाक दे दी। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी सास ससुर अब मियाँ बीवी नहीं है। ये बात तो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम ना थी। अपने शोहर से तलाक लेने के बावजूद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वो पहले ही नौकरानियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी, अब तो उनकी हैसियत मट्टी बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालात में जिंदगी गुजारना शुरू की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की अम्मा का इंतकाल हो गया और जब मेरे ससुर रिटायर हुए तो उनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गई, क्योंकि अब उनके भाई के पास उन्हें भरने के लिए कोई पैसा नहीं था। इतने सालों में हामिद काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले तमाम मजालिम को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर्ड होने के बाद हामिद ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी तालीम के साथ साथ घर के खर्चे को भी चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर में हामिद और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो हामिद की माँ थी। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता चला गया था और हालात पूरी तरह बदल गए थे। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं हामिद की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता, क्योंकि मुझे पूछने वाला अब हामिद की माँ के सिवा कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हामिद की माँ इसी घर में थी। पहले उसके लिए मजबूरी थी कि वो इसी घर में रहती और अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं उसे इस घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को लेकर
चली जाती तो मैं तन्हा रह जाता और इस बड़े से घर में अकेले क्या करता। मेरी तो उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और हामिद की माँ के दिल में भी मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कभी रहम नहीं खाया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। और मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने हामिद की माँ पर हमेशा अपनी बहनों को फौकियत दी। लेकिन जब मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं भर पाया तो वो सब मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे सही मानों में एहसास हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। अगर मैं अपनी बीवी को इसका सही मकाम देता जिसकी वो हकदार थी तो मैं भी अपने असल मकाम पर फाइज होता। मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, मेरी बीवी मुझे अपने सर का ताज बना कर रखती। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते हुए देखा, लेकिन कभी रोकने की कोशिश ना की, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ। इसमें हामिद की माँ की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक नवाले के लिए तरस कर गुजारी है और आज वो मुझे भी वही अजियत दे रही है जिससे वो गुजर कर यहाँ तक पहुँची है। और मैं भी यही सोचकर ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इस तरह मेरी माफी दुनिया में ही हो जाए और आखिरत में मुझे इस बात का जवाब ना देना पड़े कि मैंने अपनी बीवी के साथ कैसे इतना बदतरीन सलूक किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की बीती मुझे सुनाकर खामोश हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त की थी वो मुझे इस सब से बहुत दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज्यादा सुख और सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन का उजाला फैल रहा था सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके बावर्ची खाने में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। इस नए दिन में हर बात बिल्कुल साफ साफ और वाज़ेह मेरे सामने थी। मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले वक्तों में किस तरह उन्हें माफी दिलवा देती। खुदा भी अपने बंदे के 1000 गुनाह माफ कर देता है, तो हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास हो चुका था तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दे। उनके दरमियान अब कोई अज़दवाजी रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके दरमियान उन दोनों की औलाद थी जिसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए। और अब तो आमना का ससुराल भी इस घर से जुड़ने वाला था।